बहुत ही सत्कारयोग समूह वर्ल्ड पंजाबी कॉन्फ्रेंस 2011 के सारे प्रमुख साहबान इस कॉन्फ्रेंस को आयोजन करने वाले इस ਵੱਖ-ਵੱਖ देशों तो चाहे वो भारत है चाहे पाकिस्तान चाहे होर मुल्कों तो आए हुए सारे ही जिन्हें भी शामिल होए सब का असी हृदय चो गुटाम धन्यवाद करते हैं। तो जो पंजाबी पंजाब की पंजाबियों की मां बोली इसके विकास वास्ते इसनों अगे ले जाने वास्ते ये साड़ियाँ आने वाली पीढ़ियां के पंजाबी जिहड़ी है उन्होंने चाहत बनी रहे भावें कि अनेकों यतन हो रहे हैं। सानू बड़ी खुशी की गल आ कि कनेडा की धरती के उत्ते पंजाबी की दे बारे बहुत चिंता हो रही है तो चिंतन हो रहा है जिहदे विच विशेष तौर पर पटियाला यूनिवर्सिटी तो वीसी साहब पहुंचे और महान शख्सियतां पहुंचियां। सो जिथे असी ये सोच रहे हैं कि पंजाबी जिहड़ी आने वाले समय दे विच इसनूं पढ़न वाले जानन वाले समझण वाले वो घटते जा रहे हैं। उत्थे वो पंजाब की धरती पंजा दरियावां की धरती पंजा पानियां की धरती सानू उसका भी खतरा पैदा हो रहा कि वो पंजाब की धरती जिथे पंजाबी बोली जाती है पंजाबी वो धरती जिहड़ी गुरुआं पीरां रहबरां अवतारां ने जिथे जन्म लिया अज वो पंजाब ही जिहड़ा है उसका हुलिया जिहड़ा है वो बिगड़ता जा रहा है। जेकर पंजाब ही पंजाब नहीं रहा तो पंजाबी का बारे जिहड़ा है सोचना वो भी बहुत बड़ा चिंता का विषय है। अज वो पंजाब की धरती पंजा दरियावां की धरती जिन्होंने कवियां ने साहित्यकारां ने गुरुआं पीरां ने रहबरां अवतारां ने बहुत अपनी चरण छूह प्राप्त बख्श के उन्होंने बड़ा मान बख्शिया। अज वो पंजाब के पानी ही पानी नहीं रह रहे अमृत के दरिया जिहड़े आ अज वो जहरा बनते जा रहे हैं। अज वो लोग जिहड़े उन्होंने कंढियां ते वसदे आ जां उत्थे रह रहे हैं जिथे पंजाब की धरती के उत्ते किसी वेले दुध का विकणा एक माड़ी गल कही जाती सी अज उत्थे पानी बोतलों च विक रहा तो पानी पंजाब का पीण योग नहीं रहा। सो वातावरण इन्ना पलीत हो रहा कि जो भी साडे वीर विदेशों तो इत्थे बहुत तरक्कियां कीतियां जदों अमृतसर एयरपोर्ट से उतरते हैं तो वो गुरु रामदास पातशाह की नगरी जिन्हों बहुत बड़ा मान पातशाह ने बख्शिया उत्थे जदों तुंग ढाब नाले के कोल दी लंघदे आ भावें जिन्ना मर्जी तुसीं कार दे शीशे चक लो उत्थे दी बदबू उत्थे दा जो वातावरण आ वो तुहानूं दसदा कि पंजाब दे पवित्र नगरी अमृतसर का जे हाल आ ते बाकी उत्थे की हाल होगा। सो बड़ा दर्द है बड़ा दुख है कि उत्थे जो वातावरण का बुरा हाल होया जिहदे विच कैंसर काला पीलिया कैंसर ट्रेनां चलदियां जिहड़ियां उत्थे जाके इलाज कराउण वास्ते इलाज का भी प्रबंध है नहीं। सो जेकर उत्थे रहन वाले लोग ही ना बचे जो उन्होंने पीने लई जहरा सप्लाई हो रही है तो उत्थे दे हालात उत्थे दीयां सरकारां उत्थे दा प्रशासन जिहड़ा एक मूक दर्शक बन के समूहक मौत मरदे लोगों को देख रहा। सो इहदे वास्ते जिहड़ा है जे पंजाबी बचणगे वो धरती बजूगी उहदी उपजाऊ शक्ति बजूगी उत्थे दे रहन वाले लोगों का जीवन सेफ होगा तां जिहड़ा है वो पंजाबी बोल सकणगे पंजाबी लिख सकणगे। ते जो हालात भावें उत्थे पंजाब की धरती के उत्ते सरकार ने पंजाबी नूं राज भाषा का जिहड़ा है दर्जा दिता
पर वो कागजां दे विच ही दर्जा, उत्थे कोई इन्नी अहमियत पंजाबी नूं हजे तक भी नहीं दी जा रही। सानू पिछले समय दे विच पंजाब पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मैंबर बनाया, असीं उत्थे देखिया सारा उन्हां दा एजेंडा अंग्रेजी दे विच। असीं उन्हां बेनती कीती कि असीं तां अंग्रेजी जाणदे ही नहीं, वो जिहड़ा द्वारा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਚਿੰਤਤ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਰੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਣੀ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਰਸਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ ਚਿੰਤਤ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਚਿੰਤਤ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਵੀ ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ, ਉਸੇ ਧਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਤ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਸੱਲੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਿੱਥੋਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਤੀ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜੋ ਕੁਛ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁੱਧ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਥੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਚਿੰਤਤ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੁਨੇਹਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਇਹਨੇ ਚਿੰਤਤ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ, ਜਿਸ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਅਵੇਸਲੇ ਹੋਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਟੁੱਟਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਭਾਸ਼ਾ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆਸ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਆ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਗ ਰਿਹਾ ਦਰਿਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਗ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁੰਗ ਢਾਬ ਨਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਰਾ ਗੰਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੀ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਸੇਫ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭਵਿੱਖ ਕਿੱਦਾਂ ਸੇਫ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਉਹ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਵੇਦ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟੁੱਭੀ ਲਾ ਕੇ ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਆਗਮਨ ਹੋਇਆ, ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਤਿੰਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ 14 ਸਾਲ 9 ਮਹੀਨੇ 13 ਦਿਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉਸ ਵੇਈ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਵੇਸਟੇਜ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਾਤਾ, ਗੰਦੇ ਨਾਲਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ, ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 11 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਗੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ, ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉਸ ਵੇਈ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਉਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਦਬੂ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੜਿਆਦ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਂਗਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਇਸ ਵੇਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਬੜੇ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਉਸੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ, ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੇਤਾ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਹਰ ਵਰਗ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਸਭ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਬਲਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਈ ਲਖਿਆ, ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹੱਤ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਬਈਏ ਭਲਾ ਕਹੀਏ। ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਬਾਰੇ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਬਾਰੇ, ਉੱਥੇ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਬੜਮੁੱਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਛਪਦੀਆਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਛਪਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਛਪਦੀਆਂ, ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਉੱਤੇ
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਆ ਉਨੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ, ਵਿਰਸਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਕਰ ਸਕਣ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਕੋਟਾਨ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਇੱਕ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਮੂਹਕ ਸਾਨੂੰ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਕੁਦਰਤ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੇ ਸਦਕੇ ਅਸੀਂ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸੀਂ ਸੰਜੀਦਾ ਹੋਈਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਅਸੀਂ ਪਾ ਸਕੀਏ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਲਮ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਤੇ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਜੇ ਲਈਏ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਨਾਂ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਦਾ ਹਿਰਦੇ ਚੋਂ ਕੋਟਾਨ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਪ ਸਭ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਬਾਰੇ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਕੋਟਾਨ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। बहुत शुक्रिया सर जी। और मैं रिक्वेस्ट कर रहा था कि WPC वर्ल्ड पंजाबी कॉन्फ्रेंस से सारे वॉलंटियर स्टेज पे आ जाएं और बाबा जी नानी पिक्चर के जाएं। बोले सो निहाल। अजय भी थोड़ा एक कुछ लगे बैठ बहुत बढ़िया फोटो बन रहा है आजकल। तो मेरे को खिंच लैंड दो, मैं तैयारी कराई है। आज यस प्लीज, वन मोर। थैंक यू सो मच।